So we are going to discuss about the parasitic adaptations today. What is an adaptation? First of all, adaptation is nothing but in order to live in a host, parasite develops some morphological characters or the features. They are called adaptations. They are called adaptations. ఇంకా మీకు మంచిగా అర్థం కావాలి అని అంటే కొంచెం ఒక్కసారి తెలుగులోకి వెళ్తే, ఏదైనా ఎక్కడికైనా మనం వెళ్ళాము, ఎవరింటికైనా వెళ్ళాము, మనము పారసైట్ అన్నట్లు ఒక విధంగా వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తున్నారు మనల్ని. అప్పుడు మనము వాళ్ళతో అడ్జస్ట్ కావాలి అని అంటే ఏదో ఒక ఫీచర్, మనం కొంతమంది అడ్జస్ట్ అవుతాం, కొంతమంది అడ్జస్ట్ కాము. కానీ ఇక్కడ పారసైట్ వైడ్గా వచ్చేసరికి తప్పకుండా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, అడాప్ట్ అవ్వాలి, అనుకూలనం పొందడం అని చెప్తాం అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? In order to live in host, it develops morphological characters. That is called an adaptation. That is called adaptation. Okay. Next, before going to especially the adaptation, after that we are going to the some points which parasite is having the which type of adaptation, which it exhibits which type of adaptation to live in particular host. So ikkada in order to live in particular host, Taenia solium ఏంటది నాన్న? టీనియా సోలియం అనేటటువంటి జీవి ఏం చేస్తుంది? టీనియా సోలియం డెవలప్స్ హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్ ఇన్ హోస్ట్. టీనియా సోలియం ఏ పారసైట్ ఇది? టీనియా సోలియం అనే పారసైట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్ ఇన్ హోస్ట్ టీనియా సోలియం డెవలప్స్ హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్. మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది, హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్ ఉన్నటువంటి టీనియా సోలియం కనబడుతుంది. నెక్స్ట్, ఓకేనా? టీనియా సోలియం is there for you. Next, some animals, so there is a development of cuticle, and some animals develop tegument. Cuticle and tegument. Here Taenia solium is the example for this, and here the Ascaris lumbricoides. Cuticle development for the Ascaris lumbricoides. We can see the Ascaris lumbricoides here. Ascaris lumbricoides here on the board. Okay, my dear student, Ascaris lumbricoides develop cuticle for protecting the animal, protecting its body from the host, and produces anti-enzymes to neutralize enzymes of host. It produces anti-enzymes. Okay, anti-enzymes you neutralize. Neutralize is nothing but the HCl ఉంది మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ HCl ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి, HCl ఏంటి? ఎసిడిక్ నేచర్. న్యూట్రలైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? దాన్ని బేసిక్ గా మార్చుకోవడం, దానికి అనుకూలంగా మార్చుకుంటుంది. హెన్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ విచ్ ఎంజైమ్స్? యాంటీ ఎంజైమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. They produce anti-enzymes to neutralize the enzymes of host. And the other point is some parasites are obligate anaerobes. Obligate anaerobes are nothing but here obligation. There is no availability of oxygen also, they can survive. So they can survive without oxygen also. They are called the obligate anaerobes. Entamoeba, histolytica. It is in the on the board. You can see the
a diagram of animal image on the board. Animal image on the board. Obligate anaerobe. Some parasites are facultative anaerobes. Facultative anaerobes. Facultative anaerobes are nothing but sometimes there may be availability of oxygen. There may be availability of oxygen. They depend on oxygen. If there is no availability of oxygen, they depend on carbon dioxide. ఇక్కడ అర్థమై ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఉంటే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటే ఇది ఎలానైనా బ్రతకగలదు. ఎలానైనా బ్రతకగలదు అంటే ఏంటి? మన ఇంట్లో మనము అమ్మ పైన ఆధారపడతాం. ఎవరైతే అమ్మ పైన ఆధారపడతారో వాళ్ళు ఆబ్లిగేట్ ఎనరోబ్స్. అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉన్నా లేక అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆబ్లిగేట్ ఎనరోబ్స్ అంటే ఎప్పుడు అమ్మ పైన ఆధారపడని వాళ్ళే ఆబ్లిగేట్ ఎనరోబ్స్ అనుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే కార్బన్ అమ్మ అంటే ఎవరు? మనకి ఆక్సిజన్ లాంటిది. అమ్మ ఆక్సిజన్ లాంటిది. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పైన ఆధారపడి జీవిస్తుంది. సో వీళ్ళందరూ ఏంటి? ఆబ్లిగేట్. అమ్మ లేకపోయినా కూడా ఉండగలుగుతారు. అంటే హాస్టల్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళు, ఆబ్లిగేట్ ఎనరోబ్స్. ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్స్ ఎవరు అని అంటే అమ్మ ఉంటేనేమో అమ్మని మంచిగా యూజ్ చేసుకుని గారాబం చేస్తారు. అమ్మ లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు సొంతంగా వండుకొని కుక్ చేసుకొని తిరగలరు. అట్లా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను. దట్స్ ఆల్. ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్. ఆస్కారిస్ మీరు ఇప్పుడు ఆస్కారిస్ ని ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇమేజ్ మీకు కనబడుతుంది. ఇక్కడ కనబడుతుంది చూడండి. ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్. ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి? 1 2 3 4 5. ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్ ఇన్ హోస్ట్ ఇనియాసోలియం డెవలప్స్ హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్. అక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది. హుక్స్ అండ్ సక్కర్స్ ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్. క్యూటికిల్ ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్. క్యూటికిల్ ఎవరికి ఉంటుంది? ఆస్కారిస్ లుంబ్రికాయిడిస్. టు న్యూట్రలైజ్ ద ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ host, it produces anti-enzymes. And obligate anaerobes are entamoeba. Obligate anaerobe అంటే ఏంటి? It depends on the carbon dioxide. Facultative anaerobes are nothing but the if there is availability of oxygen, depends on the oxygen. If there is no availability of the oxygen, they can live on the carbon dioxide also. Example is Ascaris lumbricoides. Some animals which exhibit different types of adaptations to increase its chances to reach the parasite. In order to reach the host, it has many larval forms. Fasciola hepatica. In order to reach its host, or in order to reach or increase the chances of reaching host. Chances ni increase చేసుకున్నాం. మనం ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం, మనకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు, దీనికి హోస్ట్ అవసరము. అదే విధంగా మనం బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళాలనుకుంటే ఏదో ఒక విధంగా వెళ్తాం అన్నమాట. Like that, in order to increase the chances of the host to reach the host, it has many larval forms. అక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ ఫ్యాషియోలా హిపాటికా డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది. ఫ్యాషియోలా హిపాటికా లార్వల్ ఫార్మ్స్ కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వస్తుంది. లార్వల్ ఫార్మ్స్ ఏమిటి అంటే మిరాసిడియం, స్పోరోసిస్ట్, రీడియా, సర్కేరియా. మిరాసిడియం, స్పోరోసిస్ట్, రీడియా, సర్కేరియా అనేటటువంటివి మీకు ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి. స్లైడ్ లో వస్తాయి. ఓకే, వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ స్లైడ్ లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు వైరస్ తీసుకున్నాం, కరోనా వైరస్. టు ఎల్యూడ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్, to escape from the formation of vaccine, the antigenic shift and drift are exhibited by Plasmodium. To elude or to escape from the formation of vaccine.
they exhibit antigen change from time to time. Antigens change from time to time. That is called antigenic shift. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఈరోజు ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక వైరస్ని కానీ ఏదైనా తీసుకున్నాము అని అంటే దాని యొక్క యాంటీజెనిక్ సైట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. రేపు ఇంకొక విధంగా మారవచ్చు. టుమారో దేర్ మే బి చేంజ్ ఇన్ ద imagination. It is the imagination. To elude or escape from the formation of vaccine. వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేయలేము. ఎవరికి? ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లాస్మోడియం. ఇప్పుడు మన కరోనా వైరస్ కూడా, దట్ కరోనా వైరస్ మే బి ఆల్సో ఎగ్జిబిటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్. Time to time it is changing its antigens, hence we cannot form a vaccine. So that is the example plasmodium. Plasmodium we can see on the board. Now plasmodium slide we can see on the board. That is about the parasitic adaptations. I will give the time for you to write all these, to write the points. I will give 2-3 minutes for you. Okay, my dear students. మరి ఒక చిన్న పజిల్ చెప్తాను. దీనికి ఇలా మీరు రాసుకుంటూ ఉండండి. పజిల్ అనేటటువంటివి మనకి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకు అని అంటే మన మెదడుకు మేత లాంటిది అనమాట. ఒక చిన్న పజిల్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఉంటాము. కానీ మీకు ఎంతమంది తెలుసో నేను చూస్తా. మీరు చూసి వీడియో చూసి నాకు మళ్ళీ రిటర్న్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, మీరు లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో విన్నారు అని అంటే తప్పకుండా ఇది నాకు పజిల్ పంపిస్తారనమాట. ఓకే, చెయ్యని కుండ, పొయ్యని నీరు, తీయగా నుండు. ఏంటది పజిల్? చెయ్యని కుండ, చేయలేదు కుండ ఎవరు, పొయ్యలేదు నీరు ఎవరు, తీయగా నుండు. చెయ్యని కుండ, పొయ్యని నీరు, తీయగా నుండు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రైట్ డౌన్ these points and tomorrow we will discuss the next the effects of parasite on the host. Effects of parasite on the host. I will give the small points after next class. Points for you: neoplasia, hyperplasia. Effects of parasite on host lo points annatlivi. Effects of parasite on host, hyperplasia. మీ లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఇవన్నీ మీకు ఇవి రేపటిది ఏంటి అనేటటువంటిది కూడా నేను చెప్తున్నాను. జైగాంటిజం, నియోప్లాషియా, హైపర్ప్లాషియా, జైగాంటిజం అండ్ ద హైపర్ట్రోఫీ అండ్ ద పారాసైటిక్ క్యాస్ట్రేషన్. రేపటి వరకు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఇది చదువుకొని అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇవి కూడా ఒకసారి చూసుకుని మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ we can understand tomorrow's class. Okay my dear students, I am signing off.